놀라운 소식을 전합니다. 함께 기도해 주신 분들께 감사드리며 기도의 편지를 드립니다. 2020년 올해 들어 우리는 7월 19일부터 26일간 하나님의 음성에 순종하여 8일간 스리랑카를 위해 회개하며 금식 기도하기로 하였습니다. 많은 교회들이 이에 동참하여 전국적으로 기도의 불이 켜졌습니다. 그리고 지난주에 스리랑카 고타버여 라제팍스 대통령의 발표가 있었습니다. 스리랑카는 더 이상 싱할라 민족 중심의 불교 국가가 아니며 다민족 국가로서 문화와 언어와 종교에 있어서 모든 이들에게 평등하다며 싱가폴과 캐나다처럼 다민족 국가로서 또 하나의 본보기가 되도록 하겠다고 선언하였습니다. 이것은 역사적으로 처음 있는 놀라운 발표입니다. 스리랑카 대통령은 스리랑카 불교를 수호해야 할 의무를 가진다는 헌법을 개혁하는 충격적인 소식입니다. 스리랑카를 위해 기도하신 많은 분들께 진심으로 감사를 드립니다. 저희가 금식하며 하루하루를 지날 때 이제 며칠 안 남았다 하시며 힘내라고 함께 기도하겠다고 하신 분들이 계셨습니다. 그분들의 사랑을 잊지 못합니다. 얼마나 큰 도움이었는지 모릅니다. 저희는 이 땅의 가난한 자들과 복음을 위하여 농지와 땅들을 구입해 감자과 종류의 채소를 잔뜩 심었습니다. 또한 다음 달부터 논농사를 시작합니다. 25,000평의 땅도 법적인 허가가 나서 곧 코끼리로부터 보호하는 울타리를 치고 축산업을 시작하려고 합니다. 이에 트럭과 땅을 가는 농작기구가 필요합니다. 또 기도의 집과 목회자 훈련원을 할 건물의 리모델링을 시작했습니다. 1,000명이 앉을 수 있는 의자와 중고 에어컨 등을 구해오도록 한국에 다녀오고 싶은 마음이 가득한데 가는 것도 힘들고 오는 것은 더욱 기약이 없어 나가질 못하고 있습니다. 스리랑카는 코로나19가 완전히 사라졌는데도 불구하고 아직 공항을 열지 않았기 때문이지요. 우리의 동역자이시며 함께 하늘의 상급을 받으실 모든 기도하시는 분들께 감사를 드리며 기도 편지를 마무리합니다. 평강에 평강을 더하시는 하나님이 우리의 소원과 상상보다도 앞서가시며 우리와 동역하기를 즐거워하시는 하나님의 인자하심과 사랑이 모든 분들께 함께 하시기를 기도합니다. 이상으로 스리랑카에서 정소연 선교사님의 선교 편지였습니다. 감사합니다. 콜롬비아 기쁜 소식 보고타 교회는 지난 6월 8일부터 12일까지 이스라엘 장주현 선교사를 초청해 온라인 성경 세미나를 개최했습니다. 이 행사는 6월 25일부터 시작되는 CLF 온라인 월드 컨퍼런스를 위한 사전 행사로 교회 모든 성도는 이번 세미나를 위해 외부 목회자들을 초청하고 많은 사람들에게 복음을 전하는 데 마음을 모았습니다. 특별히 CLF를 통해 연결돼 현재 기쁜 소식 선교회와 함께하고 있는 일반 교회 목회자들이 이번 세미나 기간에 구원 간증을 전해 성도들에게 큰 기쁨이 됐습니다. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Lilia Daza. Me gozo en gran manera poderme dirigir a todos ustedes. Soy pastora aquí en Bogotá, Colombia. Yo invito a todos los pastores, a todos los líderes, a todos los ministros de Dios que puedan escuchar estas enseñanzas. Realmente la mayoría de nosotros estábamos equivocados. Yo estaba muy equivocada con mis enseñanzas, pero le doy gracias al Señor por el privilegio que me dio de poder las enseñanzas, porque yo grabé las enseñanzas del pastor Osopar y todas las enseñanzas de ustedes yo las estoy grabando y nueva cuando tengo tiempo me retroalimento y sorpresa cuando me doy cuenta que mi salvación no la tenía, yo no era salva, yo vengo a ser salva ahorita que ustedes. 말씀을 듣기 전 기쁜 소식 보고타 교회 가스펠 그룹 에스페란사는 아름다운 음악으로 행사에 참여한 사람들의 마음을 열었습니다.
주강사인 장주현 선교사는 세미나 기간 동안 하나님의 의, 아사세를 위하여 하나님의 판결 흥패라는 주제로 말씀을 전했습니다. 특히 성경에 나와 있는 히브리어 표현들을 자세히 설명하면서 성도들과 CLF 목회자들의 이해를 도왔습니다. Saludos a los hermanos. Mi nombre es Wilmer Sánchez y me congrego en la iglesia Misión Buenas Nuevas de Ibagué. Soy un hermano que recibió la salvación el día 28 de diciembre del año 2014 mediante la parábola del buen samaritano. Allí pude darme cuenta de la condición de mi alma y de cómo fue en vano toda mi vida, porque aunque creía en Dios, siempre me esforzaba entre el bien y el mal para no pecar y poder agradarlo, es decir, no había nacido de nuevo. Durante el seminario Relato de Israel con el evangelista Abraham Yan, pude entender que la justicia de Dios es levantar a Jesucristo y por medio de la fe en Él nosotros también somos justificados. Entendí que la misericordia de Dios había hecho que su gracia me alcanzara, no por alguna obra o por merecerlo, sino por la fe de lo que Jesucristo había hecho por todos nosotros en este mundo, quitar el pecado. Agradezco a Dios por la misión Buenas Nuevas que trajo a esta ciudad este evangelio diferente, que trae esperanza a las personas condenadas. Oro a Dios para que esta verdad también lo reciban mis familiares, amigos, conocidos, distinguidos, para que juntos en un abrir y cerrar de ojos podamos recibir a Jesucristo, quien pronto volverá. Muchas gracias. 6월 25일부터 진행되는 CLF 온라인 월드 컨퍼런스에 전 세계 많은 목회자들과 성도들이 참여해 복음을 들을 수 있는 기회가 되길 소망합니다. 파라과이 새소리 음악학교는 페이스북을 통해 중계되는 평화 콘서트를 지난 4월부터 개최해오고 있습니다. 지난 6월 14일에도 4회째 평화 콘서트를 개최해 진정한 평화의 메시지를 전했습니다. 이 행사는 코로나로 힘들어하는 사람들이 우울함과 두려움에서 벗어나 평화로운 마음을 가질 수 있음을 알리고자 준비했습니다. 특별히 이번 콘서트는 파라과이뿐만 아니라 중남미 전체에 초점을 맞춰 준비했는데 이 행사에 약 8,000명이 접속했고 약 4,400여 개의 댓글이 올라오는 등 많은 관심을 받았습니다. 공연 후에는 파라과이 기쁜 소식 아순시온 교회 한희용 목사가 메시지를 전했습니다. 한 목사는 예수님이 십자가에 돌아가시면서 다 이루었다고 하심으로 죄와의 싸움은 끝이 났고 하나님께서 이미 우리에게 평화를 주셨다고 힘있게 외쳤습니다. Buenas noches, mi nombre es Hilda Beizaga, soy de Bolivia y hoy participé del concierto de La Paz que nos ofreció Colegio Musical Cesori Paraguay y estaba muy hermoso todas las presentaciones que nos brindaron los estudiantes, las alabanzas tan preciosas que han llegado a mi corazón y me ha dado mucha alegría y felicidad, también mucha esperanza. También escuchamos la conferencia acerca de que cómo habían sido limpiados mis pecados una vez para siempre con la justicia de nuestro Señor Jesucristo, que también ha dicho última palabra Jesús, consumado es. Así que también podía estar agradecida con el Señor de que mis pecados han sido blancos como la nieve gratuitamente. Deseo que esta grata bendición, conciertos puedan llegar a muchos hogares. Muchas gracias. 이 콘서트에 접속한 많은 사람들은 댓글을 통해 콘서트를 준비해줘 감사하다는 글과 음악을 들으면서 마음이 평온해졌다는 반응들을 보였습니다. 특별히 이 행사를 통해 새소리 음악학교의 방향성도 알릴 수 있는 계기가 됐습니다. 지난 6월 8일 월요일 키리바시 IYF 지부는 키리바시 법무부 산하 교정청과의 양해각서를 체결했습니다. 이번 양해각서 체결식은 키리바시 법무부의 요청으로 이루어졌습니다. IYF가 2018년부터 재소자들을 위한 마인드 교육 및 여러 프로그램 등을 지원해 오면서 재소자들의 실질적인 마인드 변화를 이끌어온 것에 주목한 것입니다. 이 MOU를 통해 지금까지 진행해온 교육 프로그램뿐만 아니라 작년 12월 김기성 목사가 방문해 법무부와 합의했던 재소자들을 위한 신학훈련 과정을 공식화하고 실행할 수 있는 발판이 마련됐습니다. 앞으로 재소자들이 보다 체계적인 복음 전도자 양성 프로그램에 참여할 수 있는 길이 열리게 된 것입니다. 한편 이번 MOU 소식은 국영 주간지 위케라에 크게 보도됐습니다. 또 6월 17일에는 대한학교 애벌레에서 나비로 1학기 종업학예회가 마이리키 스퀘어에서 개최됐습니다. 학생들은 1학기 동안 IYF 굿누스코 단원 교사들로부터 배운 댄스, 합창, 태권도, 리코더 연주, 학생 대표 간증 등 다양한 프로그램을 선보였고 참석한 학부모들과 가족, 시민들에게 큰 감동을 선사했습니다.
대한학생들은 모두 학업을 중도에 포기하고 소망 없이 살아가던 학생들로 이들의 변화된 모습과 밝은 미소에 많은 관객들이 눈시울을 붉히기도 했습니다. 앞으로 대한학교를 통해 더 많은 청소년들이 희망과 꿈을 얻게 될 것이 기대됩니다. 지난 6월 7일 군누스코 19기 스리랑카 단원들과 스리랑카 봉사자들이 함께하는 한국인들을 위한 스리랑카 컬처 앤 드림 캠프가 열렸습니다. 이번 캠프는 그동안 스리랑카에서 석 달 가까이 열린 다양한 온라인 캠프를 통해 군누스코를 지원한 스리랑카 학생들이 한국 학생들을 위해 직접 계획하고 준비한 캠프입니다. 캠프에는 총 100여 명의 한국 중고등학생들이 참가해 새로운 경험을 할 수 있는 기회가 됐습니다. 스리랑카 학생들은 그들의 언어, 댄스, 노래 등 다양한 방식으로 자신들이 받았던 소망과 행복을 표현했습니다. 이어 IOF 스리랑카 최현용 지부장은 세계적인 회계세무회사 KPMG와 MOU 체결 및 세계 최고 자동차 회사 도요타의 임원진 74명을 대상으로 실시했던 마인드 강연에 대해 이야기하며 부담 앞에 좌절하지 말고 담대하게 발을 내디딜 것을 강조했습니다. 이번 캠프를 통해 학생들이 서로에 대해 배우고 소통하는 기회가 됐고 행사를 준비한 스리랑카 학생들에게는 소망과 행복으로 가득 찬 시간이었습니다. 앞으로도 스리랑카 IOF 지부가 스리랑카뿐만 아니라 다른 나라 사람들에게도 행복을 전할 수 있길 소망합니다. 어때요? 재밌나요?
저기 시작했어요. Jesus said, feed my sheep. उन्होंने तो हमारे बैटल का पोषण नहीं करा. My sheep means Jesus' sheep. My sheep. मगे बैटल के लगे ने उन्होंने से बैटल. Don't forget this church belongs to Jesus. 스리랑카 제1회 여름 수양회가 지난 8월 10일부터 12일까지 2박 3일간 열렸습니다. 스리랑카 단기 선교사들이 주축이 되어 수양회를 진행했고 한국 기쁜 소식 음성교회 성도들도 함께했으며 총 50여 명이 참석했습니다. 이번 수양회의 강사 기쁜 소식 음성교회 정승채 목사는 돌아온 탕자, 강도 만난 자 등에 대한 말씀을 전했습니다. 또한 성도들을 위한 워터올림픽, 한류 열풍으로 한국 문화에 관심 있는 스리랑카 학생들을 위해 한국 문화체험 제기차기, 달고나 만들기, 한복체험 등 한국 문화 프로그램도 진행됐습니다. 스리랑카 교회는 서로 다른 종교를 가지고 있던 학생들과 학부모들이 이번 수양회를 통해 복음을 듣고 구원받는 역사가 일어났다며 소감을 전했습니다. 굿뉴스TV 정영입니다. 험한
바다 끝이라도 나는 괜찮소. 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오. 세상이 나를 미워해도 나는 사랑하겠소. 세상을
길을 나도 가오 험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 버리길 바라오 아버지 나를 보내주오 나는 달려가겠소 목숨도 아끼지 않겠소 나를 보내주오 험한 산도 나는 괜찮소 바다 끝이라도 나는 괜찮소 죽어가는 저들을 위해 나를 가지고 이 대한민국에 25년 동안 강사로 제가 정말 먹고 살았습니다. 특히 내가 좋아하는 군인 정신으로 군부대에 가서 강연할 때 난 인생의 삶의 가치를 느꼈어요. 그런데 이 문가가 된 다음부터는 한 번이 없어. 단 한 번에 이 국군 정신력 강화에 여기 장군님 여기 계시고 없어. 맞아야 돼. 제가 박정희 대통령을 제일 사랑하는 이유는 뭐냐? 나는 그분의 요 말씀 7글자 한국적 민주주의. 우리는요 정말 모여서 자랑스러운 우리 이런 포럼을 창립을 하고 그 실질적인 이유는 어디 있습니까? 우리 후손들 때문에 모이는 거예요. 후손들 때문에. 벌써 내 나이가 70이고 뭐 얼마나 더 살겠어요. 우리 애들이 무슨 죄가 있어서 정말 자유적으로 컴피티션 그 경쟁 속에서 더 크게 발전할 수 있는 애들이. 제가 여러분 베트남도 갔다 와서 공부 많이 했어요. 무엇이 공산주의인가? 일 안 합니다. 일하는 척이에요. 일하는 척이에요. 그래서 아무런 소용이 없어요. 일 열심히 해봐야 걷어가는 놈 따로 있으니까. 그러니까 열심히 일하다가 이게 와서 조사하는 놈들이 딱 눈에 띄면 그냥 열심히 합니다. 여러분 보도블락 한번 베트남 호지민 같은데 하노이 같은 데서 보도블락 한번 보십시오. 그 사이사이에 얼마나 잡초가 튀어나와 있나. 하나 안 잘라요. 그 100명이라면 정말 4~5명만 되는 그런 놈들만 먹고 살고 그 백성들을 아주 피말리는 게 이게 공산주의 아닙니까? 우리 솔직히 이야기해서 우리나라 여러분 5천년 역사에 여러분 임금 이런 분들 정치 잘해갖고 백성이 행복했던 적이 몇 번 있습니까? 없어요, 여러분. 장군밖에 없어요. 우리나라는 장군밖에 없어요. 그 맞는 건 맞다 그러고 넘어가야죠. 우리나라 왜 제가 아까 한국적 민주주의를 사랑하느냐? 우리나라 국가의 땅의 팔자, 우리나라 땅의 위치가 미국 같지 않잖아요. 그래서 우리끼리 끝까지 뭉쳐가지고 우리가 중국 편을 들면 중국이 이기고 우리가 미국 편을 들면 미국이 이길 때 우리끼리 똘똘 뭉쳐야 되는데 아직도 우리나라는 고구려 백제 신라 아닙니까? 그 김정은이 말이야. 그 내 아들보다도 어린애가 말이야.
그냥 중국하고 싸우겠다. 우리 옛날 고구려 옛 땅 내놔 이 자식아. 이러고 이분으로 옛날. 잠복기 사기는 왜 아무도 안 다루냐고. 강제검사를 막 중학교 애에다가 사돈에 8촌까지 막 광화문만 갔다 그러면 막 무슨 특별 표시해가지고 이게 지금 뭐 하는 짓인지 모르겠어요. 뭐 하는 짓인지. 광화문 확진자 어떻게 판단했는지 근거를 밝혀야 되는데요. 오늘 연합뉴스에 나왔는 기사입니다. 이제 국민들이요, 오늘 기사 제목이 교회도 집회도 8.15 집회도 안 갔고 나는 교회인도 아니고 나는 교회도 안 가고 8.15 집회도 안 갔는데 내가 왜 이런 고통을 받아야 되나. 이제는요 막 마녀 사냥을 해놓고 얼마나 히틀러 괴벨스식 선동을 해놨는지 국민들이요 이거 무증상 확진 나왔는데 막 생활을 못한대요. 국민들끼리 불신을 조장해가지고. 저 제목이 웃기죠. 교회도 집회도 안 갔는데 고통받는다고. 그럼 교회 가거나 집회 갔는 사람은 고통받아도 됩니까? 무슨 이런 마녀사냥 고통받아도 됩니까? 이제는 막 국민들 서로가 불신으로 오호 감시제처럼 북한처럼 막 무증상 양성만 나오면은 막 하는 행동 보세요. 기가 막혀요. 뭐라 그런지 아세요? 자기하고 관계도 없는 사람들이 막, 이름도 모르는 사람들이 전화와가 막 따진대요, 이 사람한테. 이 사람 가족들한테. 이름도 모르는데 왜 따져, 이 사람한테 전화와가지고. 당신 남편이 코로나 걸렸냐고. 알지도 모르는 사람이 전화번호를 어떻게 알았는지 막 전화와가. 상선도로 반전 봉인을 하며 뭐해 삼립방 박스 뚫린 박스에 넣어도 아무도 안 봤어. 통합 선거인명 불을 내놓지 않겠나. 그거면 많이 해명이 되지 않겠나. 왜 그러는지 몰라. 비어있는 투표지는 왜 이리 1번으로만 분류가 되는지 몰라. 투표는 한국인이 개표는 중국인이. That's right 여긴 어떤 나라니. 휴전선 진동면 금북면 선거인 수보다 많은 투표인 가능해. 신분증 2개 영농인이 외부 출입자 일하러 들어와서 투표를 해야만 하는가. 유령인가 오마이갓. 부정선거 전문가 8전 8승 월터 미베인 달려왔음. 이란과 터키 러시아와 온두라스 콩고와 케냐 이라크 볼리비아 그리고 대한민국이겠니. 월터 미베인 야 이런거 처음 본다. That's right. 선거 부정 말고 진실을 밝혀. 부정선거 여기저기 증거가 넘쳐. 부정선거 부정 말고 진실을 밝혀. 부정선거 여기저기 증거가 넘쳐. 신중동 24시간 만에 18,200명이나 투표했다는 전설. 빳빳한 투표지가 너무도 많아 like 한국은행 우리나라 배송 속도 빛의 속도 K배송 관내 사전 우편물이 1초 만에 다른 곳으로 이동. 광통신 배송 붙어있는 투표지 바꾸는 것은 너무 쉬운 투표지. 우연청약 투표지는 왜 시흥에서 나오니. 똑같은 투표지 두 표지 특별 투표소는 불법인데 왜 만들었는지 이건 아주 일부분 약간만 해도 이 정도 일일이 검증해봐. 당장하면 진실을 밝혀. 걔는 감춰도 숨기지 말고 거짓말로 지은 성이 결코 경고할 리 없지만은 경고. 무시할 때 가는 크고 다쳐. 무시하지 마 수많은 증거. 어찌 손으로 해를 가릴까. 감당한 덕인 볼이 잡힐라. 대국민에게 만한 작전 이제 더 이상 두고 볼 수 없어. 많은 사람들 참지 못해 결국 소리 외쳐 길거리에서. 바라는 건 오직 진실만 증명하라. 오직 진실만 거짓말로 돕는 거짓말 밝혀지는 날이 오리라. 부정선거 부정 말고 진실을 밝혀. 부정선거 여기저기 증거가 넘쳐. 부정선거 부정 말고 진실을 밝혀. 부정선거 여기저기 증거가 넘쳐. 부정선거 부정 말고 진실을 밝혀. 부정선거 여기저기 증거가 넘쳐. 부정선거 부정 말고 진실을 밝혀. 부정선거 여기저기 증거가 넘쳐. 핵심은 무엇이냐? 자, 이렇게 어마어마한 단체와 개인들, 개인들이 무슨 그냥 일반인들이겠습니까?
목회자일 수도 있고 그 나라의 국회의원일 수도 있고 어떤 뭐 선생님일 수도 있고 좀 어느 정도 오피니언이 가능한 사람들 아니겠습니까? 이 14,822명에 대한 그대로 해서 보냈어요. 어마어마하죠? 응? 자, 여러분, 전 세계 57개국 266개 단체가 왜 일어섰겠습니까? 단순히 정광훈 목사님을 위해서 일어났을까요? 이 단체들이 공동으로 소환을 보낸 그 핵심은 뭐냐? 핵심은 바로 이 정권에 대한, 주사파 정권에 대한 성토. 또한 이제 전 세계인들은 대한민국 자유민주주의 국가에서 이렇게 종교 탄압을 하고 목사를 공권력으로 괴롭히고 교회 예배당을 치려고 하는 이 모습을 우리는 잘 봤다. 예, 이경숙님 감사해요. 잘 봤다. 이제 뒤에 가면 그 번역본도 나와요. 아주 소름 돋습니다. 제가 그 번역을 하다가 소름이 돋았어요. 야, 이렇게까지 하고 있네. 이렇게까지 준비했네. 라는 거예요. 잠깐 이제 그 번역본을 좀 설명을 드리면, 제목 자체가 문재인은 대한민국 종교박해 중단하라예요. 예, 다시 일어나니 감사해요. 전 세계 57개국 260개 단체 항의 서한 2020년 8월 20일 대한민국 문재인 각하. 모는 대한민국의 종교를 중단하라. 이 수잔 솔츠가 이 미국의 디펜스 포럼 회장이며 북한 자유연합의 대표예요. 이 디펜스 포럼하고 이 북한 총연합의 회장, 이 수잔 솔츠는 아주 유명한 여자죠. 수잔 솔츠는. 그러니까 저도 몰랐어요. 내가 오늘 수잔 솔츠하고 좀 상의해 보려고 전화를 했는데 전화 안 되더라고. 그런데 수잔 솔츠가 했다는 건 뭘 보고 알았느냐? 저에게 메일을 보내온 사람이 조국 전 장관의 미래에 대한 얘기인데요. 이 책의 6장 제목이 위선은 싫다, 586 정치 엘리트, 이렇게 되어 있습니다. 여기서 서민 교수가 이렇게 말했습니다. 현 집권층이 사법부 장악까지 노리는 것 같다. 이대로 간다면 조국 전 장관도 무죄가 나지 않을까 싶다. 그 경우 조국이 대선에 나설 수도 있을 것이다. 여러분, 이런 상황을 받아들일 수 있습니까? 제가 자식이 둘인데요. 큰애는 대학 다니다 군대에 가 있고요. 둘째는 지금 고3입니다. 조국 사태가 터졌을 때 우리 아이들이 분노했습니다. 저는 그런 아이들에게 사실 좀 미안했습니다. 그때까지 저는 아이들에게 이렇게 말했습니다. 열심히 공부하고 너희 실력대로 대학 가라. 어떤 백도 쓸 줄 몰랐습니다. 그런데 온갖 특권과 직권남용 등의 혐의를 받고 있는 사람이 무죄를 받고 심지어 대선에 나선다? 결코 그럴 수는 없습니다. 그래서는 안 됩니다. 한 번도 경험해보지 못한 나라는 한 번으로 족합니다. 그런 나라 두 번 다시 경험하고 싶지 않습니다. 이 책 서문에서 5필자가 이 의롭지 못한 정권과 싸워 이기겠다고 다짐했습니다. 마지막으로 그 부분을 읽어드리겠습니다. 지난 시절 이명박 박근혜 정권과 치열하게 싸웠던 우리는 이제 이 책을 시작으로 현 정부와의 싸움을 시작합니다. 우리는 자신 있습니다. 저들은 선동 날조로 싸움을 거는 반면 우리는 오직 팩트와 논리로만 승부하니까요. 독자 여러분이 이 책을 통해 조국 사태를 비롯한 현 정권의 치부를 알게 되길 빕니다. 진리를 깨우친 우리의 숫자가 더 많아진다면
우리가 바라던 정의로운 세상을 앞당길 수 있을 테니까요. 여러분, 지적인 우파가 되고 싶지 않으십니까? 구독. 다 같이 일어서서 오직 예수 오직 다 같이 일어서서 두 손 들고 오직 예수 아멘 오직 우리 이 시간에 합심해서 통성으로 한번 기도하겠습니다. 우리 정광훈 목사님의 손방을 위해서, 우리 정광훈 목사님을 심판하는 심판자들의 마음의 변화를 위해서, 또한 이 땅에 코로나 바이러스로 어려움을 당하는 많은 우리 국민들을 위해서, 그들을 위해서 수고하는 의사와 간호사와 방역하는 자들을 위해서 우리 주의 이름으로 힘차게 세 번 외치고 통성으로 기도합니다. 주여! 가 끝난 다음에 통계를 보면 어떻게 전국이 이렇게 똑같으냐, 어떻게 이렇게 똑같은 비율을 하느냐, 왜 서울은 3표를 얻은 미래통합당 QR코드에 1번, 2번에 정확한 비율을 결정해서 넣은 겁니다. 그것이 서울은 67대 33입니다. 3표 가운데 1표를 가져오는 훔치는 조작값대로 67대 33으로 프린트를 해서 사전투표 현장에 방문한 사람들이 자신의 의도와 관계없이 찍도록 하게 되면 결정이 되는 것이죠. 서울은 셰표가 가운데 제가 요 정세균님 거거든요. 4년 전 20대 총선. 얘는 값이 멀쩡해요. 3.61. 예. 그러니까 아무리 물론 실내 구간에서 2.58을 절반이 아니라 뭐 3분의 2는 다 가져간 거죠. 위에 이게 3분의 2 같지는 않은데 이게 3분의 2를 가져간 것처럼 나와요. 야, 대단하네. 이걸 가지고 제가 손계산을 이 관련 내용이 이제 궁금하지. 미터라고 하고 표준 편차가 뭐 20cm라고 하면 1시그마는 뭐 이제 뭐 1.8에서 2.2 뭐 이런 식이고 뭐 2시그마면 2.4m, 3시그마 2.6m 이런 식으로 계산하면 6시그마가 되면 3.2m가 됩니다. 그래서 이제 이런 걸 왜 이야기하느냐 이런 게 뜻이 아니고 이거는 눈 감고 생각해도 적어도 24시그마는 그냥 떨어지는 판인데 그런 판에서 질 수는 없다는 그거 확증의 반어법입니다. 그래서 이제 다시 마지막 요약을 하면 조원 박사는 자기 생명을 담보로 이번 선거는 100% 부정선거. 머리를 숙여 돌을 주라 물러서지 마라
눈을 감지 마라. 오늘 내가 이곳에서 너와 함께함을 똑똑히 보라. 내 발 옆에 그 돌을 주라. 자신 없어 마라. 예비된 돌이 지금 내가 너와 함께 서 있을 것이라. 너 내 돌을 주어. 허리를 숙여 돌을 주라. 물러서지 마라. 눈을 감지 마라. 오늘 내가 이곳에서 너와 함께함을 똑똑히 보라. 내 발 옆에 그 돌을 주라. 자신 없어 마라. 예비된 돌이 지금 내가 너와 함께 서 있을 것이라. 세상 나선 얼굴 하지만 힘들어 죽겠단 언어를 바꿔라. 오늘 내가 이곳에서